बहुत ही प्यारे बच्चों, आओ अज मैं तुहानू एक बहुत सुंदर बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाल लैके जावां जो कि तुहाडे पाठ नंबर 26 के तौर पर दर्ज है। रब दी पौड़ी। हर रोज़ मैं दुनिया की सब तो उच्ची इमारत कोलों लंघदा जिसका नाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, पर मेरा कदे इस उत्ते चढ़ के देखण नूं जी नहीं सी कीता। न्यूयॉर्क विच सैकड़े चीज़ां दे नाल इस तरह के कई शब्द जुड़े हुए हैं। ये सब तो वड्डी बंदरगाह है, ये सब तो वड्डा अमीर आदमी है, ये सब तो वड्डा बाजार, ये सब तो वड्डा थिएटर, ये सब तो वड्डा अखबार, ये सब तो वड्डा सट्टा मंडी है। हर चीज़ वड्डी, निक्की चीज़ तां किते किते देखण नूं मिलदी है। एक दिन मैं दुनिया की सब तो वड्डी दुकान विच जिथे सूई तो लैके हवाई जहाज़ तक विकदा है, जुराबां दा एक जोड़ा खरीदण गया। सोचिया इसे बहाने इस वड्डी दुकान का नज़ारा भी कर लवांगा। मैं टोक्यो ते पेरिस के वड्डे स्टोर तक सां। उन्हां दी सजावट, शिंगार, तरतीब तक के बहुत प्रभावित होया सां। टोक्यो के एक 8 मंजिला स्टोर विच हर मंजिल की हर पौड़ी अगे सजी सजाई जापानी कुड़ी इसलिए खड़ी हुंदी कि आउण जाण वाले दा कोई दूरी हो के धन्नवाद करे। गाहक चीज़ लवे भावें ना। स्टोर दे विच रेस्टोरेंट, डाकखाना, फुल्लां दीयां क्यारियां अते बच्चियां दे दिल परचावे लई चिड़िया घर भी सी। विचकार उच्चे थड़े उत्ते हीरियां पन्नियां नाल जड़ी एक मूर्त सी जो गाहकां नूं प्रसन्न करन लई उत्थे रखी गई सी। न्यूयॉर्क की एक वड्डी दुकान के बूहे विच वड़दियां सार पंछियां की चहचहाट सुनाई दिती। उत्थे फुल्लां दे गुलदस्ते अते बूटे सन। जी खुश हो गया। बड़ी भीड़ सी। मैं राल्फ दे नाल सां। असीं दोवें गाहकां दी भीड़ नूं चीरदे होए जुराबां वाले विभाग विच पुजे। उत्थों तक पहुंचते पहुंचते मैनूं पता लग्या कि यह नकली फुल्लां दी प्रदर्शनी सी। पंछी भी नकली सन। कर्मचारी जो सन उन्होंने बोलते हुए पंछियों के रिकार्ड लाए हुए सन। राल्फ ने दसिया कि यह रिकार्ड भी असली पंछी नहीं बोल रहे सन। इन्हां विच जी खराब हो गया। जुराबां वेचण वाले विभाग के निगरान नूं अपने मेच की जुराब लई पुछया तां उसने तरह तरह दीयां जुराबां वाल इशारा किया। मैं उन्हां विचों एक चुन लई ते मुट्ठी मीच के जुराब दा मेच लिया ते पुछया कि यह मेरे मेच आ जाएगी। निगरान ने आख्या होरनां दे मेच आउंदी है, तेरे क्यों नहीं आवेगी। जुत्तियां ते जुराबां दे मेच बारे मैं बड़ा वहमी हाँ। जुराब नूं चंगी तरह तक के ते हिसाब ला के मैं लैण दा फैसला कर लिया कि इस नूं खरीदांगा। निगरान ने भी मेरे 5 मिनट इस चीज़ नूं पसंद करन विच ही लाउण उत्ते कुछ फैसला कर लिया सी। ये आख के कि मैं इहो जुराब खरीदांगा, मैं जुराब नूं वेखण लगा। नवां नवां टोक्यो तो आया सां। उत्थों दे स्टोर विच जे फीता भी खरीदना होवे तां कर्मचारी अद्धा घंटा तुहाडी तसल्ली लई ला दिंदे हन अते इस उत्ते भी जे ना खरीदो तां बड़ी नरमी नाल तुहाडा धन्नवाद करदे हन कि तुसां उसी दुकान उत्ते चरण पाए। मैं जुराब दे जोड़े नूं खोलण लगा। निगरान ने झट आख्या पहला पैसे रख, फिर जुराबां नूं उल्टावी पुलटावी। पैसे दे के मैं जुराबां नूं तैह करके जेब विच पाया। दूजे बूहे तो बाहर निकलण लई तुरिया तां गाहकां दे धक्किਆਂ ਦੀ मदद नाल ही बाहर आ पिया। दिन के 11 वजे सन। सूरज चमक रहा सी। चिट्टी धुप नाल न्यूयॉर्क दीयां बिल्डिंगां लिपियां होईयां सन। बहुत सुंदर लग रही सन। गली विचों भांत भांत की खलकत लंघ रही सी। आकाश नीला नीला। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की उच्ची बुरजी लिशक रही सी। राल्फ नूं छुट्टी सी। साडे कोल काफ़ी समा सी। जदों 5th एवेन्यू की 34वीं गली कोल लंघे तां उस आख्या चल अज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उत्ते ही चढ़ के तक आईए। मैं इत्थे रहिंदा हाँ, बिल्कुल नेड़े, पर कदे नहीं तक्किया। असीं बिल्डिंग वल वधे अते इसते वड्डे बूहे विच दाखल हो के लिफ्ट वाली थां जा खलोते जिथे यात्रियों का एक टोला खड़ा बिल्डिंग उपर जाण दे लई टिकट खरीद रहा सी। राल्फ ने टिकट खरीदे। असीं सारे एक वड्डी लिफ्ट विच बैठ गए जो डाक गड्डी वांग छुट्टी ते ठू 80वीं मंजिल ते पहुँच गए।
ਇੱਥੇ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40-40 ਮੀਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਮਨਹਟਨ ਦਾ ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 16 ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਕ 1472 ਫੁੱਟ ਤੀਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਚੌਗਣੀ ਉੱਚੀ। 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ 80 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੱਕੀ। ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਦਲ ਹਨ ਜੋ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਉਲਟਾ ਵਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਆਸਤਾਂ 52 ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੀਗੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਰੀ ਜਦੋਂ 1930 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਗਜ਼ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਮਲਬਾ ਉਠਵਾ ਕੇ 55 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਸਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। 1930 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਵੀਨ ਯੰਤਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 4.5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ। ਟਰੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿਣ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਪ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ। 2-3 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕੀ ਤੇ ਛੇਕੜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 60,000 ਟਨ ਫੌਲਾਦ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 8.5 ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ 3500 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 74 ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 6,500 ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1860 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 200 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 35,000 ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 90ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 300 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਰ, ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 86ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੈਮਬਰਗ ਖਾਧੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੇਸੁਆਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੋ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ? ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੀਤਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਲਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੋ ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ 80ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇੱਥੇ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40-40 ਮੀਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਮਨਹਟਨ ਦਾ ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 55 ਫੁੱਟ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। 1930 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਵੀਨ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 4.5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿਣ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਪ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਜਾਵਟ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਚਿੰਨ੍ਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੰਧਲਾ, ਮੈਲਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਚਿੱਤਰ, ਅਨੋਖਾ। ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਿੱਤਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ
ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਸਟੋਰ ਗੋਦਾਮ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਿਗਰਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਰੀਖਕ। ਬੁਰਜੀ, ਮੀਨਾਰ, ਗੁੰਬਦ, ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ। ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਸੁਰਖ, ਲਾਲ ਰੱਤਾ, ਕਿਰਮਚੀ। ਮਾਹੀਗੀਰ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਛੀ, ਮਛੇਰੇ। ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਲਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਹਾ। 5th ਐਵਨਿਊ, 5ਵੀਂ ਗਲੀ, 5ਵਾਂ ਰਾਹ। ਖਾੜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਫੇ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।